سے 3 پڑھے. کون کون سے؟ فعل، جی فعیلا، فعولا، 3 ٹھیک وزن پڑھے. ٹھیک ہے جی. فعالہ کی کوئی مثال دے سکتی ہیں آپ؟ سر فعالہ کی کوئی مثال، فعالہ کے وزن پر آنے والا کوئی فعل. زارابا، اس کا ٹھیک ہے. پڑھا تھا ہم نے. طلبہ کے ساتھ ہم نے مشق کر لی. کوئی اور؟ آ، جعل، اس کے جعل علاوہ کے سر ساتھ مشق کروائیں گی خلق. آپ؟ جعل جی کے ساتھ سر، مشق کروائیں گی؟ جی جی کروائیے. سر. جعل، جعل، جعلوا، جعلت، جعلت، سوری، جعلتما، جعلتم، جعلت، جعلنا. ترجمہ بھی کر دیجیے. جعل بنانے سے ہے. جی جی. اس ایک نے بنایا، ان 2 نے بنایا، ان سب نے بنایا. آپ ایک نے بنایا، آپ 2 نے بنایا، آپ سب نے بنایا، میں نے بنایا، ہم نے بنایا. ٹھیک ہے جی. بہت خوب ماشاء اللہ. جی فرح، جی آپ مشق کروائیے خلقہ کے ساتھ. خلقہ، زارا بات خلقہ. خلقہ. جی اوکے خلقہ اس کی بھی بنانی ہے. اس کو واحد مذکر غائب سارا کچھ ہے. کل ویسے میں نے جی اس کو کوئی کیا نہیں لیکن میں ٹرائی کرتی ہوں. جی ٹھیک ہے کیجیے. خلقہ، خلقہ وہ جو الف لگتی ہے. خلقو، جی بہت خوب. خلقتا، نہیں، فعلتا کے وزن پر لائیے. کیا بنے گا؟ فعلتا کے خلقہ، خلق. خلقہ نہیں، نہیں نہیں، فعلت، فعلتا، فعلتا. تو فعلتا، خلق، خلقتا، خلقتا. خلق، ٹھیک. خلقتا، خلقتما، خلقتم، خلقتو، لاسٹ میں آ جائے گا خلقنا. یہ نا کو تھوڑا سا لمبا کیجیے. خلقنا. خلقنا، خلقنا. جی یہ جو آپ نے ابھی نا کو لمبا نہیں کیا، اس بارے میں ہم آج بات کریں گے مؤنث کے صیغوں میں. ٹھیک. یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں پر لمبا کیا جانا چاہیے وہاں پر لمبا کیا جائے، ورنہ ترجمے میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور آپ دیکھیں گے آج کے کیسے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. بہت خوب ماشاء اللہ. عبداللہ سلیمان، فعل ماضی کا دوسرا وزن فاعلہ. فاعلہ کے وزن پہ کیا ہم نے مثالیں دیکھی تھی کل؟ فاعلہ کے عاملہ، عاملہ. ٹھیک ہے. اور عالمہ، عالمہ. ٹھیک ہے. عاملہ کے ساتھ آپ مشق کروائیے، گردان کیجیے. عاملہ، عاملہ، اشاروں کے عاملو، ساتھ. عاملہ، عاملہ، عاملو، جی. عاملہ، عامل، عامل، عملتا، فعلتا. فعلتا کے وزن پر کیا گیا؟ عملتا. عاملتا، عاملتما، عاملتم، عاملتو، عاملتا. نہیں، تا نہیں، نون زبر الف نا. علمنا، علمنا. نہیں، علمنا نہیں ہے، عملنا. عملنا، عمل تو عملنا. لیکن میم اور نام کا فرق ہے، یہ سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے اس میں. ترجمہ کرائیے اس کا کیا ہوگا، ترجمہ کیجیے. اس ایک نے عمل کیا، جی. ان 2 نے عمل کیا، ان سب نے عمل کیا، آپ ایک نے عمل کیا، آپ 2 نے عمل کیا، آپ سب نے عمل کیا، میں نے عمل کیا، ہم نے عمل کیا. ہم نے عمل کیا. جی احمد، آپ رحیمہ کے ساتھ مشق کریں، کروائیں. رحیمہ. رحیمہ. جی. رحیمہ کے ساتھ. اچھا، رحیمہ اور رحیمہ کے الف لگائیے، کیا بنے گا؟ رحیمہ. رحیم. اچھا ٹھیک ہے. رحیمہ، رحیمو. جی. اور اس کے بعد رحیمتا، بہت خوب. رحیمتما، جی. رحیمتم. جی. اور اس کے بعد رحمتو اور رحمنا. بہت خوب. ترجمہ کروائیے. جی اس ایک نے رحم کیا، ٹھیک ہے. ان 2 نے رحم کیا، ان سب نے رحم جی ٹھیک کیا. ہے، ٹھیک ہے انف. ٹھیک ہے جی. جی ایک اور ایگزامپل کر لیتے ہیں.
فاعلہ کے وزن پہ جو سب سے مشہور ہے وہ ہے سمیعہ. سمیعہ بھی ہے, سمیعہ کے ساتھ ہم نے مشق کی تھی. رحمہ, علمہ, عملہ, سمیعہ. ٹھیک ہے جی, ہم آگے ریزیوم کرتے ہیں. لیٹ می شیئر مائی اسکرین. تو کل ہم نے کیا پڑھا؟ کل ہم نے مذکر کے صیغے دیکھے, کس کے؟ فعل ماضی کے. اور اب ہم نے کنٹینیو کرنا ہے, اور کچھ قرآنی ایگزامپلس بھی ہم نے دیکھی تاکہ اس کی ذرا مشق ہو جائے. اور اب ہم آگے چلیں گے اور مؤنث کے جو صیغے ہیں آج ان کو بھی دیکھیں گے, اور اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم کانسیپٹ جو اس سے متعلق ہے اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے ایگزامپلس یہاں تک ہم نے کل دیکھا. اب ہم نے نیکسٹ کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے بنانے ہیں مؤنث کے صیغے. مؤنث کے صیغے بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ پھر ہمیں فاعل کی علامت تبدیل کرنی پڑے گی. آپ دیکھیے ہم نے کیا کیا تھا. پہلا صیغہ جو وزن کے مطابق تیار ہو جاتا ہے, جب آپ حروف اصلی کو وزن پر لاتے ہیں تو پہلا صیغہ تیار ہو جاتا ہے. فعالہ کے وزن پر نصرہ تیار ہو گیا, ضربہ, خلقہ. اسی طرح فاعلہ کے وزن پر سمیع, علم, عملہ. اور پھر ہم نے فاعل کی علامت لگاتے چلے گئے ہم اس کے آخر میں, اور مختلف صیغے تیار ہوتے چلے گئے. اب مؤنث کے صیغے بھی اسی طرح بنیں گے کہ فاعل کی علامت ہم لگائیں گے, لیکن فاعل اب چونکہ مؤنث ہے تو علامت فرق ہوگی مذکر کے مقابلے میں. تو کیا اس کے لیے علامات آتی ہیں؟ یہ ذرا دیکھ لیجیے ایک دفعہ کہ واحد مؤنث غائب کے لیے تا ساکن کی علامت آتی ہے, اور یہ کیا ہوتا ہے؟ فعلت. یہ لفظ کیا لکھا ہوا دیکھیے آخری کالم میں, کیا لکھا؟ فعلت. اب یہ جو فعلت ہے یہ کس سے زیادہ ملتا جلتا ہے؟ فعلتا سے. آپ نے پڑھا فعلتا, تم ایک مرد نے کیا. فعلتا میں کیا ہے؟ لام ساکن ہے اور تا کے اوپر زبر ہے. فعلتا, لام ساکن اور تا کے اوپر زبر. جبکہ یہاں پر تینوں متحرک ہوں گے. فعل, آخر میں تا ساکن, فعلت. اور یہ فعلت جو ہے یہ تا ساکن کس کو ریپرزینٹ کرے گا؟ واحد مؤنث غائب کو. اور پھر تسنیہ بنانے کے لیے اسی کے آخر میں الف لگا دیں گے, جیسے ہم تسنیہ بنانے کے لیے کرتے رہے ہیں واحد کے ساتھ بھی, واحد تسنیہ جمع جو ہم نے پڑھے تھے. فعلتا, فعلت, فعلتا. فعلت اسے ایک مؤنث نے کیا اور فعلتا ان دو مؤنث نے کیا. فعلت کے آخر میں الف کا اضافہ کر دیا. اور اب جمع بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ نون زبر نا کو لائیں گے. فعلنا, فعلنا, ان سب مؤنث نے کیا. اب یہ جو فعلنا ہے یہ کس کے ساتھ مل رہا ہے؟ فعلنا, ہم سب نے کیا کے ساتھ. فعلنا اور فعلنا میں کیا فرق ہے؟ صرف ایک الف کا فرق ہے. ایسے ہی ہے نا, آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. فعلنا اور فعلنا. اب آپ دیکھیے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اگر ہم یہ غلطی کریں گے تو ترجمہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا. اگر ہم فعلنا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا, ہم کہتے ہیں خلقنا, وما خلقنا السماوات والارض, یا قرآن کریم میں خلقنا آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تخلیق کیا. اور اب وہاں پہ نون زبر الف نا کو آپ ایک الف کی مقدار لمبا نہیں کرتے, لحن جلی کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں خلقنا, تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ ان سب عورتوں نے تخلیق کیا. معنی کی ایسی جو ہے وہ تبدیلی ہو جائے گی. اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم لحن جلی سے بچیں, ہم تجوید کی یہ غلطیاں نہ کریں. قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ہم ان غلطیوں سے بچیں. بہرحال فعلنا ان سب عورتوں نے کیا. اب جو مخاطب کی صیغے ہیں وہ بالکل بہت آسان ہے. انتی, انتما, انتنا سے تی, تما, تننا لے لیا گیا. جس طرح ہم نے مذکر کے لیے انتا, انتما, انتم سے تا, تما, تم کو لیا تھا. فعلتا, فعلتما, فعلتم, اسی پیٹرن پہ بالکل فعلتی, فعلتما, فعلتن یہ بنتا ہے. اور فعلتو, فعلنا, جس طرح ہمیشہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو متکلم کے صیغے ہوتے ہیں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں مذکر مؤنث کے لیے, وہ سیپریٹ نہیں ہوتے. تو فعلتو, فعلنا وہی ہے. اس کا مطلب ہے نئے صیغے کون سے ہیں آپ کے پاس؟ نئے صیغے آپ کے پاس یا نئے الفاظ وہ بھی صرف 4 ہی ہیں, باقی ریپیٹ ہو رہے ہیں, جس طرح پہلے بھی آپ نے دیکھا. تو یہ مکمل کردار اب آپ کے سامنے ہے. مذکر مؤنث دونوں کے صیغے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. مؤنث کی ہم مشق کرتے ہیں, پہلے آپ میرے ساتھ مؤنث کی مشق کیجیے, پھر مذکر مؤنث کی ملا کر ہم کریں گے. فعلت, پڑھیے الٹے ہاتھ سے اشارہ کریں. فعلتا, فعلتا, فعلنا. فعلنا. ہاں, یہاں پہ آپ نے نون کو لمبا نہیں کرنا, کیوں؟ نون کے اوپر صرف زبر ہے.
جہاں پر کسی حرف پر صرف زبر زیر یا پیش ہوتی ہے اس کو لمبا بالکل نہیں کیا جاتا. اگر لمبا کریں گے تو یہ لحن جلی ہے. اور جہاں پر حروف مدہ ہوں یعنی ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہو اور وہاں پر لمبا نہ کیا جائے تو لحن جلی. فعلنا، 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 فعلتی، 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 فع- فعلتما، فعلتن، فعلتن، فعلت، 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 فعلنا، 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 فعلت، 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 فعلتا، 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 فعلنا، فعلنا، فعلتی، فعلتی، فعلتما، فعلتما، فعلتن، فعلنا، فعلت، فعلت، فعلنا. فعلنا. اس ایک مؤنث نے کیا، اس اس ایک ایک مونس نے نے کیا، دو نے کیا، ان دو نے دو کیا، نے کیا، ان سب نے کیا. ان سب نے کیا، کیا. آپ ایک نے کیا، آپ ایک نے آپ کیا، ایک نے کیا، آپ دو نے کیا، آپ دو نے آپ کیا، دو نے کیا. صرف چند سیکنڈ دیجیے. جی اس کی ایک بار پھر ہم مشق کر جب تک پکا نہ ہو جائے. فعلت، فعلت، فعلتا، فعلتا، فعلنا، فعلنا، فعلتی، فعلتی، فعلتما، فعلتما، فعلتن، فعلتن، فعلت، فعلت، فعلنا، فعلنا، فعلت، فعلت، فعلتا، فعلتا، فعلنا، 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 فعلتی، 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 فعلتما، فعلتما، فعلتن، فعلتن، فعلت، فعلت، فعلنا. فعلنا. ٹھیک ہے. یہ واضح ہو گیا کہ کس طرح سے یہ سیغے بن رہے ہیں. اور اس میں فاعل والا کالم بھی ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں. جس طرح فعال میں فاعل ہوا ہے وہ ایک بار، اس طرح فعالت میں فاعل کیا ہوگا؟ ہیا، وہ ایک مؤنث. ترجمے میں بھی کیا ہے؟ اس ایک مؤنث نے کیا. جب اس ایک مؤنث نے کیا ہے تو وہ ایک مؤنث ہیا، یہ اس کا فاعل. اینڈ سو آن. اب ہم ملا کر اس کی مشق کرتے ہیں باری باری. فعال، فعل، فعل، فعلا، فعل، فعلوا، فعلتو، فعلت، فعلت، فعلتما، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا، فعلت. جی فعلت. مجھے ایسے لگا جی جیسے آپ نے فعلتن کہہ دیا یہاں. جی مسٹیکلی ہوا. تم آنا تھا، آپ نے تنہ کہا. جی ٹھیک ہے بالکل صحیح. فعلتم، فعلت، 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 فعلنا، فعلنا، فعلت، فعلت، فعلتا، فعلت، فعلنا، فعلت، فعلتی، فعلت، فعلتی، فعلتما، فعلتما، فعلتن، فعلتن، فعلت، فعلت، فعلنا. فعلنا. جی اب میں اشارہ کرتا ہوں اور آپ پڑھیں گے. صرف مؤنث کی گلے کا دان میں اشارہ کروں گا، آپ پڑھیں گے. فعلت، فعل، مؤنث، مؤنث کے ساتھ کیجیے. فعلت، 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 فعلتا، فعلنا، فعلنا، فعل. جی فعلنا، فعلت، فعلت، فعلتی، آپ آگے مت جائیے.
मेरे साथ चलें, दोबारा मुखातिब के सीगे पे आए। فعلت फअलती, فعلتما फअलतुमा को तुमा नहीं कहना, फअलतुमा, फअलतुमा इस तरह का की मिकदार होना चाहिए जी। فعلتن فعلتن तुन्ना فعلت فعلنا फअलना फअलना, एक मरतबा फिर पढ़िए। فعلت फअलत फअलत, फअलत, इसको जरा दोहराइए, फअलत। इसकी कुरान से मिसाल आप अगर याद रखेंगे तो फिर आप शायद ना बोले। सूरह बकरा के आखिर रुकू में पढ़ते हैं लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, ये कसबत फअलत के वजन। फिर आप अगर तीसरे पारे की सूरतें देख लें बहुत सारी, तो वो मुअन्नस वाहिद की सीगे आपको मिलेंगे। इदस समाउ शक्कत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत व इदल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तखल्लत, इदस समाउ फतरत व इदल कवाकिब इंतसरत, इदश शम्सु कुव्विरत व इदन नुजूम कदरत। ये सब जो है ये मुअन्नस वाहिद की सीगे हैं जिनके आखिर में फाइल की अलामत ता साकिन आपको मिल रही है। कुछ उसमें से एग्जैक्ट वजन मैच होता है जो आपने पढ़ा है, कुछ का वजन एग्जैक्ट मैच नहीं होता, लेकिन फाइल की अलामत एटलीस्ट आप पहचान सकते हैं। तो तीनों मुतहर्रिक हैं, फा आइन लाम, और आखिर में ता साकिन है, फाअलत। पढ़िए। فعلت فعلت फअलत فعلتا فعلنا فعلنا फाअल फअलना ना, ना नून को लंबा नहीं करना, फाअलना फअलना فعلنا فعلتي فعلت فعلتي फअलती فعلتما فعلتما فعلتن فعلتن فعلت 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 فعلنا فعلنا तर्जमा कीजिए, फाअलत, उस एक औरत एक ने मुअन्नस किया एक किया फाअलता, मन उन से दोनों ने किया मुअन्नस दो किया ने किया उन हम सब सब ने ने किया किया सब ने किया फाअलती, आप आप एक एक औरत ने एक किया मनुष्य ने किया मा आप आप दो दो ने ने किया किया अंतुन्ना, आप आप सब ने सबने किया आप सब ने किया फाअलतु, मैंने किया मैंने किया फाअलना, हम सब ने ने किया हम सब ने। अच्छा, हम कहते हैं ना उस एक मुअन्नस ने, जब हम गायब की बात करते हैं तो उसमें मुअन्नस किसी औरत के अलावा भी कोई हो सकती है, कोई बेजान चीज भी हो सकती है, जमीन भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे जमीन मुअन्नस है तो जमीन के लिए आता है खरजत, जमीन ने निकाला, या अखरजत, इस तरह के आपको जो है वो अल्फाज मिलेंगे। जब हम मुखातिब की बात कर रहे हैं तो उसमें आम तौर पे कोई औरत ही होगी, क्योंकि मुखातिब किसी बेजान चीज से हुआ नहीं जाता। जी, अब मैं दोनों तरफ इशारे करूंगा और हम पूरी गर्दान इसकी पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे, मुज़क्कर से शुरू कीजिए। फअला فعل 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 فعلوا 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 فعلت 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 فعلتما فعلت فعلت فعلتم फालतुम, जी, فعلت فعلت فعلنا فعلنا فعلت 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 जी, इस पे अभी भी जो है वो आवाजें فعلت मुख्तलिफ आ रही। ये क्या लफ्ज है? فعلت फालत। فعلت फिर बताइए क्या है? فعلت فعلت फिर فعلت 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 एक मतलब फिर فعلت 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 فعلنا فعلت 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 फालती, अंती से याद रखें, फालती। فعلت फालता का मामले में क्या है? فعلت फालता मुज़क्कर के लिए और फालती मुअन्नस के लिए। जी, فعلت فعلت فعلتما فعلتما فعلتن فعلتن فعلت فعلت فعلنا अब मैं बदल बदल कर इशारे करूंगा और आपने जुमला बताना है। फालता, उस एक मुज़क्कर आप ने एक आप एक उस एक आप एक उस एक नहीं हो मुज़क्कर सकता, फालता आप एक, और फालती आप फाल- एक आप मुन्नस किसी मुअन्नस ने किया फालतू, मैंने मैंने किया फालत, उस उन उस एक एक मुअन्नस ने मुन्नस ने किया मुअन्नस। अच्छा, ये तो मैंने चार सीगे आपके सामने पढ़े हैं। ये फेल माजी की वो चार सीगे हैं जिन चारों में ता आता है आखिर। आप देखिए और ये फालता, फालती, फालतू, ताज़बरता, ताज़रती, तापेशतू। सिर्फ जेर जबर और पेश का फर्क है, लेकिन तर्जुमे में कितना फर्क है आप देख सकते हैं। फालता आप एक मुज़क्कर ने किया, फालती आप एक मुअन्नस ने किया,
फअलतु मैं ने किया, और फअलत ता साकिन हो गया, फअलत उस एक मुअन्नस ने किया। तो ये चार ता जो है माजी की, इसको आपने आपस में मिक्सअप नहीं करना। देखिए अंता अंती ये बहुत आसान है, अंता अंती के पैटर्न पे फालता फालती है, तो ये दो मुखातिब की है जिनमें जबर और जेर का फर्क है। और मुतकल्लिम के लिए हम कल से गौर करते आ रहे हैं कि तापिश तू सबसे पर्टिकुलर है, डिफरेंट है, वो मुतकल्लिम के लिए, वाहिद मुतकल्लिम के लिए कि मैंने किया फ़अलतु। और आज हमने पढ़ा कि ता साकिन आखिर में है, अगर फ़अलत, बाकी सब मुतहर्रिक हैं, तो वो वाहिद मुअन्नस की अलामत है। वाहिद मुअन्नस गायब की अलामत है फेल माजी में। बात किसकी हो रही है? फेल माजी की, ये नहीं भूलना। अभी हम पढ़ रहे हैं फेल माजी। जी, फ़अलतुम, तो आप सबने किया। उन सब मुज़क्कर ने किया। आप सब मुज़क्कर ने किया। तुम जब आखिर में आएगा तो हमेशा मुखातिब होगा। फ़अलू, फ़अलू, सिर्फ उन उन सब सब मुज़क्कर ने किया। ये उन सब मुज़क्कर ने किया। और फ़अलना, हमने हम किया। सब हम सब ने किया। हम सब अगर आप कह रहे हैं तो फिर आप गौर से सुन नहीं रहे, इसका मतलब आप तजवीद की गलती है। हम सब के लिए नून को लंबा किया जाएगा, फ़अलना अब है हम सब, और फ़अलना वो सब मुअन्नस, ठीक है। फ़अलना से कुरान में आता है फ़इन खरजना फला जुनाहा अलैकुम फीमा फ़अलना फी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ। एक आयत है सूरह बकरा की, इसमें खरजना और फ़अलना दोनों ये जो है वो सीधे आ रहे हैं। जी, फ़अलतु आपने किया। मैंने किया। मैंने किया। मैंने किया। मैंने किया। फ़अला उस एक ने किया। उस एक ने मैंने किया। किया। मुज़क्कर। फ़अलत, फ़अलत उस एक मुअन्नस ने उस किया। एक मुअन्नस उसे एक मुअन्नस। चलें अब हम जो है वो इसके साथ एक और गर्दान करते हैं, नसरा के साथ करते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस मिलाकर, ताकि इसकी जरा मश्क हो जाए मजीद। नसरा, नसरा नसरा, नसरा, नसरू, नसरू, नसरता, नसरता, नसरतुमा, नसरतुमा, नसरतुम, नसरतुम। नसरतु, नसरतु, नसरना, नसरना, नसरत, नसरना। नसरत। नसरता, नसरता। नसरना, नसरना। नसरती, नसरती। नसरतुमा, नसरतुमा। नसरतुन्ना, तुन। नसरतु, नसरतु, सरतु। नसरना। नसरना, तर्जमा कीजिए, नसरा, उस एक एक ने किया। नसरत, उस एक मुअन्नस ने किया। नसरू, उन सब ने किया। मुज़क्कर। नसरना, उन सब ने किया। मुअन्नस। नसरता, आपने किया। आप एक मुज़क्कर ने किया। नसरती, आप एक मुअन्नस, नसरतुम, उन आप सब सब मुज़क्कर ने मुज़क्कर। किया। आप सब मुज़क्कर ने किया। नसरतुन्ना, आप सब सब मुअन्नस ने मुअन्नस ने किया। किया। नसरतु, मैंने किया। मैंने किया। नसरना, हम सब ने किया। हमने मदद। जी, खलकता, तर्जमा कीजिए, खलकता, आप एक उस एक आप एक आप ने एक ने बनाया। तख्लीक की, आप एक ने बनाया, तख्लीक किया, नहीं बनाया, नहीं तख्लीक किया, नहीं पैदा किया या तख्लीक किया। अगर जालता कहूंगा तो वो बनाया हो जाएगा, जाला बनाने के लिए है, खलका तख्लीक के लिए, ठीक है जी। खलकना, हम सब ने पैदा किया। हम सब ने तख्लीक किया या हमने तख्लीक किया। जी, खलकू, उन सब उन सब ने किया। मुज़क्कर ने किया। मुज़क्कर किया। पैदा किया। कफरू, उन सब ने इनकार किया। सबने इनकार किया। कफरत, आपने इनकार किया। आप एक ने इनकार किया। आपने साकिन, मुअन्नस। उस एक मुअन्नस लेकिन ने ता साकिन जो है उस मुअन्नस वाहिद मुअन्नस की अलामत रहेगी, ठीक है जी। इसी तरह अलिमत, उस एक मुअन्नस में जाना। अलिमतुम, आप सब मुज़क्कर ने आप किया। सब में जाना। मर्दुन, आप सब मुज़क्कर ने। आप सब मुज़क्कर ने जाना। अलिमतु, अलिमतु, मैंने जाना। मैंने जाना। कफरतु, मैंने इनकार किया। मैंने इनकार मैंने किया। इनकार। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुज़क्कर मुअन्नस की मश्क भी हो गई। और अब इसमें, हाँ, इसमें एक दफा हम इसकी मश्क करते हैं मिलाकर समिया के साथ, यानी जिसमें फाइला का वजन भी आ जाए, उसकी मश्क भी कर लीजिए। समिया,
سمع 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 سمعوا سمعوا سمعت سمعوا سمعتما سمعتما سمعتم سمعتم سمعت سمعتم سمعنا سمعنا سمعت سمعت سمعتا سمعتا سمعنا سمعتي سمعتي سمعتما سمعتما سمعتن سمعتن سمعت سمعت سمعنا سمعنا ترجمہ واضح ہے آپ کو؟ جی سمیع سننے سے ہے، اسی طرح اسی پیٹرن پر ہم ترجمہ اس کا کرتے رہیں گے، چاہے وزن فاعلہ آ جائے یا فعالہ آ جائے اس سے فرق نہیں پڑے گا، ترجمہ آپ نے اسی طرح فاعل کی علامت دیکھ کر صیغہ پہچان کے اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ جی آگے چلتے ہیں ہم، تو یہ ماضی اور مضارع کا بھی ہم نے دیکھ لیا، جو 4 تا میں نے آپ سے بات کی ہے اس کو بھی آپ نے دیکھ لیا۔ یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ فعلتا اور فعلتی میں تا ہے، اور پھر فعلت میں تا ساکن ہے، اور فعلتو میں تا پیش۔ یہ جیسے سر وہ فعلت پہلے نا ہوا ہما ہم ہمارے وہ زبان پہ پھسلتے ہیں، جی تو یہ جی میرا جی تھوڑا ڈیفیکلٹی اس میں آ رہی ہے، ذرا تھوڑا ابھی زبان پہ نہیں چڑھ رہی نا، فالتا فالتما اٹک جاتی ہے زبان اس کا حل ہے مشق، تو ہم مزید مشق کر لیتے ہیں، انشاءاللہ۔ مزید مشق کر لیں اس کی تھوڑی، جی جی پلیز۔ جی سر ٹھیک جی ٹھیک ہے، مزید مشق کرتے ہیں اس کی۔ اب آپ کیجئے، ہم ذرا الفاظ اور بدل لیتے ہیں، خراجہ کے ساتھ کرتے ہیں، خراجہ خرج خرجا خرج رجا رجو خرجوا خرجتا خرجت تما خرجتما ما خرجتم خرجتم خرجتو خرجت خرجنا خرجنا خرجت خرجت خرجتا 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 خرجنا 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 خرجتما خرجتما خرجتن خرجتم خرجتو خرجنا ترجمہ کیجئے، خرجہ بس ایک نے ایک نکالا ایک نے نکالا وہ ایک اس ایک مرد نے جی نکالا۔ 2 مختلف ترجمے آ رہے ہیں سامنے، زیادہ آواز آ رہی ہے اس ایک نے نکالا، لیکن ایک سسٹر نے کہا کہ وہ ایک نکلا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ ترجمے میں اس ایک نے آئے، بعض اوقات وہ بھی آ سکتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ وہ ایک نکلا۔ اب یہ فرق کیا ہے، اس بارے میں ہم ابھی زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کریں گے، صرف میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں کہ کچھ ٹرانزٹیو وربز ہوتے ہیں جن کو متعدی کہتے ہیں، اور کچھ لازم ہوتے ہیں۔ لازم ورب وہ ہے جس میں وہ ترجمے میں آ رہا ہے، فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں، وہ نکلا۔ داخلہ اور خراجہ یہ ایسی مثالیں کم ہیں جو لازم ہیں، یعنی کہ جن میں نے نہیں آ رہا ترجمے میں۔ داخلہ وہ داخل ہوا، خراجہ وہ نکلا۔ باقی ساروں میں آپ دیکھ لیں، سمیع اس نے سنا، نصر اس نے مدد کی، ضرب اس نے مارا، ظلم اس نے ظلم کیا، جعل اس نے بنایا، علم اس نے جانا، رحیم اس نے رحم کیا، اس طرح سے آئی۔ تو یہ ابھی آپ اس سے کنفیوز نہ ہو، بعض اوقات ایسے وربز بھی آ سکتے ہیں۔ اس کی اب ہم مشق کرتے ہیں مزید، ظلمہ کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ ظلمہ ظلم ظلمہ ظلموا ظلمتا ظلمت ظلمتما ظلمتما ظلمتم ظلمت ظلمت ظلمنا ظلمت ظلمتا ظلمتا ظلمنا ظلمنا ظلمتی ظلمتی ظلمتما ظلمتما ظلمتن ظلمت ظلمت ظلمنا۔ ظلمنا جی کیا مطلب ہوگا ظلمنا؟ ہم نے ظلم کیا ہم نے ظلم، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جان، اپنی جان۔ ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے ظلم کیا اپنی جان پر۔ یہ دونوں قرآن کریم میں آپ کو اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ ظلمو بھی آئے گا، ظلمتم بھی آئے گا، کافی ساری مثالیں اس کی موجود ہیں۔ جی عالمہ کے خسرہ کے ساتھ کرتے ہیں، خسارے معنی سے، خسرہ خسر خسرا خسر خسرو خسر نہیں،
یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، شاید زبان پہ اس کی مثالیں کم ہیں. ہم اور رحیمہ کے ساتھ کرتے ہیں. رحیمہ، رحمہ رحیمہ، رحمہ رحیمو، رحمو رحمتا، رحمتا رحمتما، رحمتما رحمتم، رحمتم رحمتو، رحمتم رحمنا، رحمنا رحمت، رحمت رحمتا، رحمتا رحمنا، رحمنا رحمتی، رحمنا رحمتی رحمتی رحمتما، رحمتما رحمتن، رحمتن رحمتو، رحمتو رحمنا. رحمنا ترجمہ واضح ہے آپ کو؟ رحمت کا مطلب کیا ہوگا؟ رحمت رحم اس ایک مونس نے رحم کیا. اسے ایک مؤنث نے رحم کیا. رحمتن، ان سب سب مونس سب مونس نے آپ رحم سب کیا. آپ سب رحمتن، انتن کی پیٹرن. اور رحمنا، ہم نے رحم ان سب ان سب مؤنث ان نے سب مونس نے رحم کیا. جی ٹھیک ہے. کسبہ کے ساتھ کرتے ہیں. کسبہ کا مطلب ہوتا ہے کمانا. کسبہ، کسبہ سبا کسبہ، کسبا کسبو، کسبو کسبتا، کستا کسبتما، کسبتم، کسبتم کسبتو، کسبتو کسبنا، کسبنا کسبت، کسبت کسبتا، تا کسبنا، کسبنا کسبتی، کسبتی کسبتما، کسبتما کسبتن، کسبتن کسبتو، کسبتو کسبنا. کسبنا. ترجمہ واضح آپ کو؟ اس ایک نے کمایا، ان دو نے کمایا، ان سب نے کمایا. یہاں پر آپ اس ورڈ کلاؤڈ کو دیکھ لیتے ہیں. ہم یہاں سے اس میں سے دیکھ لیں، ہم یہاں سے بھی پک کر سکتے ہیں. شاہدہ قرآن میں کافی آتا ہے. شاہدو، مزید مشق کی ہے جی ضرورت یا آگے چلیں؟ چلیں آگے. باقی بھی بتا دیں ذرا اسٹوڈنٹس، مزید مشق کی ضرورت ہے یا آگے چلیں؟ چلتے ہیں آگے. سر شاہدہ کا مذکر حاضر میں کیا بنے گا؟ شاہدتا، شاہدتا، شاہد فاعلتا کے بدل پر. یہ کر لیں شاہدہ، شاہدہ، شاہدہ شاہدہ، شاہدہ شاہدو، شاہدو شاہدتا، شہدتا شاہدتما، شاہدتما شاہدتم، شاہدتم شاہدتو، شاہدتو شاہدنا. شاہدنا. دال اور تا اکٹھے آتے ہیں تو یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ اس کو ملا کے ادغام کر دیا جاتا ہے. دال کو تا سے ریپلیس کر دیا جاتا ہے. شہدتو کی بجائے شہدتو بن جاتا ہے. پڑھنے میں آپ دیکھیں گے مشکل ہوتا ہے دال اور تا کو، کیونکہ دونوں کا مخرج ایک ہے. دال اور تا کا آپ نے تجوید میں پڑھا ہوگا، مخارج پڑھے ہوں گے آپ نے. دال اور تا کا مخرج ایک ہے. شہیدت، شاہدت شہیدتا، شہدتا شہدنا، شاہدنا شہدتی، شہدتی شہدتما، شہدتما شہدتم، شہدتم شہدتو، تن جی شہدتنا شہدتنا، شہدتنا شہدنا شہدنا. شہدنا جی شاہدتم کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو. جب اعضاء جو ہے وہ خود انسان کے خلاف گواہی دیں گے تو انسان اس سے کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم میرے خلاف ہی جو ہے وہ گواہی دینے لگتے. شہدتم علی انفسکم، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. اسی طرح اور بہت سارے ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی کے لیے ہم اتنی مشق کافی ہے. ہم اپنا جو لاسٹ ٹاپک ہے آج کا اس کو کور کرتے ہیں، اور باقی میں آئی لیو اٹ اپ ٹو یو کہ آپ اس کی مشق کریں اور قرآن کریم پہ اس کو پھر آپ اپلائی کریں. یہ سارا ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ. مؤنث کی صیغے بھی ہم نے دیکھ لی ہے دونوں اذان کے اوپر. اب ہم ایک اور کانسیپٹ جو سمجھنے جا رہے ہیں وہ دیکھیے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کوئی بھی فعل کس کے بغیر نہیں ہوتا؟ فاعل کے بغیر. کرنے والا سبجیکٹ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی بھی کام خود بخود نہیں ہو سکتا.
जिस तरह एक सब्जेक्ट होता है उसी तरह एक ऑब्जेक्ट भी होता है. फेल काम है और मफऊल कहते हैं ऑब्जेक्ट को जिस पर फेल वाक़या हो. फेल, फाइल और मफऊल, ये तीन आपने एंटिटीज को याद रखना है, टर्म्स. फेल जो है वो काम है, एक्शन है. फाइल उसको करने वाला है और मफऊल वो है जिस पर वो काम वाक़या हो रहा है. वो काम कोई भी हो सकता है. मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला ने पानी पिया. अब आप बताइए इसमें फाइल कौन है, बल्कि पहले फेल क्या है इसके अंदर? पानी पीना। पानी पीना. पानी पीना काम है. पीने वाला कौन है? ये काम करने वाला कौन है? अब्दुल्ला. अब्दुल्ला फाइल है और जिस चीज को पिया जा रहा है वो क्या है? पानी पानी. तो मफूल क्या हुआ? पानी. आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने मदद की, मिसाल के तौर पे कहते हैं मैंने मदद की, लेकिन नहीं, मैंने अब्दुल्ला की मदद की. फॉर एग्जाम्पल मैंने अब्दुल्ला की मदद की. अब इसमें काम क्या है? मदद करना. फाइल कौन है? मैं, है ना? मैं और मफूल कौन है? अब्दुल्ला. तो ये जनरल आपको, यानी कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, उर्दू ज़ुबान की मैंने आपको एग्जांपल्स दी. फाइल तो होता है लाजमी, कोई भी काम बगैर फाइल के नहीं होता, मगर जो मफऊल है वो उसका होना हर फेल के लिए लाजमी नहीं होता. मफऊल ऑप्शनल होता है. अब आप याद, फाइल मैंडेटरी है और अंडरस्टूड है या इम्प्लिसिटली भी अवेलेबल है फेल के सीगे के अंदर, लेकिन मफऊल नहीं, मफऊल ऑप्शनल है. और हमने ये फाइल को देखा है कि हर फेल का सीगा जो है, जैसे फाअला है, फाअलता है, फाअलता है, उसमें फाइल मौजूद है. किस शक्ल में? कौन सी ज़मीर होती है? हुआ हुमा हुम. कौन सी ज़मीरें हैं? मुनफसिल या मुत्तसिल? हुआ हुमा मुनफसिल है, मुनफसिल है ना, अलग से आने वाली ज़मीरें हैं. तो हुआ हुमा हुम ज़मीर मुनफसिल फाइल की शक्ल में ऑलरेडी मौजूद है. फ़अला के अंदर हुआ है, फ़अला के अंदर हुमा है, फ़अलू के अंदर हुम है. ये बात आपको वाज़ेह है ना? पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आज भी हमने देखा. फ़अलत के अंदर हिया है. हर सीगे के अंदर एक ज़मीर मौजूद है फाइल की, क्योंकि फेल बगैर फाइल के नहीं हो सकता, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट मौजूद है उसके अंदर. लेकिन मफऊल का केस ऐसा नहीं है. मफऊल है ऑप्शनल. मफऊल अलहदा से लाना पड़ता है. जैसे मैंने कहा कि मैंने मदद की, अब ये फेल जो है वो नसरतु, मैंने बोला, जब मैंने कहा नसरतु, मैंने मदद की, इसमें मफूल का जिक्र कहीं नजर आ रहा है? मैंने किसकी मदद की नहीं पता चल रहा ना. जी. खलकना, हमने तख्लीक किया. किसको तख्लीक किया? नहीं पता चल रहा. लेकिन जब खलकना समावात आएगा तो अब जो है वो मफूल आ गया. हमने आसमानों को तख्लीक किया, वल अर्द, और जमीन को तख्लीक किया. तो मफूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. मफूल कोई नाउन भी हो सकता है, जैसे खलकना समावाती में अस्समावात जो है वो मफूल है, और मफूल जमीर भी हो सकता है. अब अगर मफूल जमीर की शक्ल में आएगा तो उसके लिए हमेशा कौन सी जमीर इस्तेमाल होगी? मुनफसिल तो फाइल के लिए इस्तेमाल हो गई है, बताइए कौन सी इस्तेमाल होगी? जमीर मुत्तसिल. जब भी मफूल को लाना है और जमीर की शक्ल में लाना है तो फेल के आखिर में किसको लगाया जाएगा? जमीर मुत्तसिल. जमीर मुत्तसिल कौन सी है? हु हुमा हुम, का कुमा कुम ही ना, हा हुमा हुन्ना, की कुमा कुन्ना ही और ना. याद है आपको जमीर मुत्तसिल? काफी मशक की हमने जमीर मुत्तसिल के साथ. इस बुनियाद पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ज़माइर मुनफसिला हैं, हुआ हुमा हुम, जो हमने पहले सबक में पढ़ी, उनको आप सब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी कह सकते हैं. फेल के कॉन्टेक्स्ट में जब हम फेल की बात करेंगे तो ज़माइर मुनफसिला, हुआ हुमा हुम, फाइल की ज़मीरें होंगी, यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस. दे विल रिप्रेजेंट सब्जेक्ट, फाइल. और जो ज़मीर मुत्तसिल हमने पढ़ी वो फेल के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेंगी? मफऊल को. उनको आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी कह सकते हैं. इस बात को मैं दोहरा देता हूँ. ज़मीर मुनफसिल किसके लिए है? फाइल के लिए, फेल के कॉन्टेक्स्ट. और ज़मीर मुत्तसिल किसके लिए है? बताइए. मफूल के लिए. फिर सुने इस बात को. ज़मीर मुनफसिल किसके लिए है? फाइल के लिए. फेल की जब हम बात करेंगे, ये फेल के कॉन्टेक्स्ट में, वर्ब्स के कॉन्टेक्स्ट में, ज़मीर मुनफसिल हमेशा किसके लिए होगी? फाइल के लिए. और ज़मीर मुत्तसिल हमेशा किसके लिए होगी? मफऊल के लिए. और ज़मीर मुत्तसिल हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ज़मीर मुत्तसिल अटैच्ड प्रोनाउंस, ये वो ज़माइर हैं जो आखिर में जुड़ते हैं. अब उसको दोहराएं, उसको रिकॉल करें, जो हमने ज़माइर मुत्तसिला के बारे में हम बात अक्सर असबाक में हमने की है
کہ ضمائر متصلہ وہ ہوتے ہیں جو آخر میں جڑتے ہیں. اب کس طرح کے الفاظ کے آخر میں جڑ سکتے ہیں؟ ابراہیم آپ بتائیں گے ضمائر متصلہ کس طرح کے الفاظ کے آخر میں جڑ سکتے ہیں؟ کتابہ. ہاں یہ کتاب کیا ہے؟ واٹ از کتاب؟ اسم ہے، فعل ہے، یہ حرف ہے؟ یہ حرف اسم ہے. اسم کتاب اسم ہے نا، تو اسم کے آخر میں بھی جوڑ کے دیکھا ہم نے. انہو، ان کیا ہے؟ بے شک حرف. حرف ہے، حرف جر ہے نہیں ہے، ان حرف جر نہیں ہے. علیہ، حرف جر. یہ علی حرف جر ہے. اس کے آخر میں بھی ہم نے جوڑا ضمیر متصل کو. تو ضمیر متصل ہم اسم کے آخر میں بھی جوڑتے آ رہے ہیں، حروف کے آخر میں بھی جوڑ کے مشق کرتے آ رہے ہیں، اور اب ہم کس کے آخر میں جوڑیں گے؟ فعل کے آخر میں جوڑیں گے. اور کیوں جوڑیں گے؟ جب ہمیں ضرورت ہوگی کس کی؟ مفعول کی. مفعول جو کہ آپشنل ہے، اس کی ہر دفعہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم نے بغیر مفعول کے مشق کی ہے. فعل، فعل، فعلو، اس میں کہیں مفعول نہیں تھا. نصر، فعلت، اس میں کہیں مفعول کا ذکر نہیں تھا. فاعل اس کے اندر امپلیسٹلی تھا، بائی ڈیفالٹ تھا ضمیر منفصل کی شکل میں، اس کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ کوئی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہو سکتا. لیکن مفعول کو جب لانا ہوگا تو ضمیر متصل آخر میں لگانی پڑے گی. یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایگزامپل دیکھیں گے تو سمجھ میں مزید آ جائے. یس سر. جی سر. اس کا مطلب ہے کہ فعل کے آخر میں ضمیر متصل کو ہمیشہ تب لایا جاتا ہے جب مفعول کو ضمیر کی شکل میں لانا ہو، مفعول کو ظاہر کرنا ہو. آئیے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے، اس میں ہم نے آپ کی آسانی کے لیے صرف پہلا صیغہ لیا ہے فعل کے وزن پر. پہلا صیغہ نصر لیا ہم نے ایگزامپل کے طور پہ. آپ دیکھیں سارے کالمز میں 8 کی 8 روز میں 8 کی 8 روز میں پہلے کالم میں کیا لکھا ہوا؟ نصر. نصر کا مطلب کیا ہے؟ سر مجھے نصر کا مطلب بتائیے پہلے. نصر کا مطلب کیا ہے؟ مدد، اس ایک مذکر نے مدد کی. اس ایک مذکر نے مدد کی، یہی مطلب ہے نا نصر کا. اس میں فاعل کیا ہوگا؟ فاعل اس میں کیا ہے؟ مرد. اس مرد. عربی میں بتائیں، اردو میں نہیں. وہ ایک مذکر فاعل ہے، ہوا. فاعل کیا ہے اس کے اندر؟ ہوا. نصر کے اندر فاعل کیا ہے؟ ہوا. اب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس ایک نے مدد کی اس ایک مذکر کی، اس ایک نے مدد کی ان دو مذکر کی، اس ایک نے مدد کی ان سب مذکر کی، اس ایک نے مدد کی آپ ایک مذکر کی. میں کیا بدل رہا ہوں اس کے اندر؟ کیا چیز بدل رہی؟ فاعل بدل رہا ہے یا مفعول بدل رہا ہے؟ اس ایک نے مدد کی آپ سب کی، اس ایک نے مدد کی میری، اس ایک نے مدد کی ہماری. مدد کرنے والا کون ہے؟ وہ ایک ہی ہے. بہت کوئی عظیم انسان ہے، سب کی مدد کر رہا ہے، وہ ایک ہی آدمی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک مذکر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. فاعل کو ہم نہیں بدل رہے، ہم بدل کس کو رہے ہیں اس جملے کے اندر؟ مفعول کو بدل رہے ہیں. تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ نصرہ کے آخر میں آپ اٹیچ کریں گے ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، جی اور نا. اور جب جی ایڈ ہوتا ہے، یہ ذرا نوٹ کیجیے گا. دیکھیے نصرہ ہو، یہ میں آپ کو آسانی کے لیے توڑ کے پڑھ رہا ہوں، اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم ملا کر ہی پڑھیں گے، نصرہ ہو پڑھیں گے. لیکن نصرہ ہو، نصرہ ہما، نصرہ ہم، نصرہ کا، نصرہ کما، نصرہ کم. نصری نہیں ہوگا، نصری نہیں ہو سکتا. یہاں پر ہمیشہ نون کا اضافہ ہوگا. فعل کے آخر میں جب ضمیر متصل ہی متکلم والی لگائی جائے گی تو ہمیشہ درمیان میں کس کا اضافہ کریں گے؟ نون کا. یا آپ یاد کریں جیسا کہ ہم نے کچھ ایگزامپلس میں پہلے دیکھا ہے. لیکن فعل کے کیس میں یہ ہمیشہ ہوگا. نصرانی، اس نے مدد کی میری. نصرہ نا، اس نے مدد کی ہماری. مدد کرنے والا کون ہے؟ ہوا. صرف فاعل ایک ہی ہے. صیغہ ہم نے چونکہ پہلا لیا ہے، ابھی باقی صیغے ہم نہیں لے رہے، صرف پہلا صیغہ لیا ہے. آئیے اس کی مشق کرتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بدل کیا رہا ہے؟ ہو، ہما، ہم کیا چیزیں ہیں؟ مفعول ہے. پہلے ہم مشق کرتے رہے ہیں صرف فعل اور فاعل کے ساتھ، فعل کے صیغوں کے ساتھ. اب ہم آپشنل ساتھ میں مفعول کو بھی ایڈ کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے اس کو لرن کرنا ضروری ہے کہ قرآن کریم میں اس کی بہت ساری ایگزامپلس ہیں. بہت فریکوینٹلی مفعول کی ضمیریں وربس کے ساتھ لگتی ہیں، تو اس لیے ہم اس کو سکپ نہیں کر سکتے، ہمیں اس کو ضرور سیکھنا ہے اچھے طریقے سے. تو آپ پڑھیے میرے ساتھ. نصرہو، نصرہما، نصرہم، نصرکا، نصرکما،
नसरकुम। नसरकुम। इब्राहिम ये देखिए पहले इशारा आपका उस जानिब है क्योंकि हम फेल और फाइल पहला सीगा ले रहे हैं। नसरकुम आप सब, उसने मदद की आप सबकी, इशारे से भी वाज़ेह हो रहा है। नसरकुम, ठीक है। नसरनी, 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 नसरना, नसरना, फिर पढ़िए नसरहु, नसरहु, नसरहुमा, नसरहुमा, नसरहुम, नसरहुम, नसरका, नसरका, नसरकुमा, नसरकुमा, नसरकुम, नसरकुम, नसरनी, नसरनी, नसरना। नसरना। हाँ, ये आखिरी लफ्ज क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िएगा, नसराना, नसराना। इसको अगर आप वादी से पढ़ेंगे क्या होगा, नसराना। इसको आपने नसरना नहीं पढ़ना। ये क्या ये नसरना है? ठीक है, अच्छा। नसरनी। गुलाम फातिमा आपसे मैं आपके लिए क्वेश्चन है, कोई और जवाब नहीं देगा जिसको मैं कहा है वो जवाब। आप बताइए कि नसरना और नसराना में क्या फर्क है? नसराना उस एक ने हम सबकी मदद की, और नसरना हमने उस एक की मदद की, सॉरी। तो दोबारा बताइए, मगर ये नसरना नसरना जो है वो मुन्नस में आ जाएगा। मुअन्नस उस में आ जाएगा? एक मुन्नस नहीं, उन नसरना नून ज़बर अलिफ ना। उन दो मुन्नस ने। सर मैं बताऊं? नहीं, मुझे पता है कि आप नसरना। ऐसे स्टूडेंट हैं जो फौरी इसका जवाब दे देंगे, मैं नहीं चाहता कि इब्राहिम आप बताइए, टेक्निकल सॉरी क्वेश्चन है। नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। आप मिस्टेक से हम लर्न करते हैं, ये बहुत जरूरी है लर्न करना। जी इब्राहिम, सवाल नसरना समझे? आप हमने, सवाल दोहराऊं मैं? जी अच्छा सर, जी नहीं आगे हमने जी मदद ठीक की, है। नसरना हमने मदद की और नसराना उस एक ने हमारी मदद की। हमारी मदद की। फर्क क्या दोनों में इब्राहिम? नसरना एक वो है, फेल है, सिंपल नसरना फेल, में सिंपल फेल है, फाइल मौजूद है उसके फाइल अंदर, मौजूद फाइल नहीं, हाँ फाइल उसमें मौजूद है, लेकिन लेकिन नसरना क्या में फाइल मफूल नहीं है? मौजूद नसरना में क्या मौजूद नहीं है? मफूल नहीं है। नहीं। नसरना में मफूल है, नसरना हमने मदद की, मफूल है नहीं इसमें? नहीं, मफूल नहीं नहीं, है। और नसराना में क्या है? मफूल है। मफूल है। मफूल की ज़मीर को अलग किया जा सकता है? जी सर। ठीक है। आप नसराना, आप कुरान करीम में क्या लिखते हैं कहीं? नसराना, खलक़ना, जअलना। जअलना आपने लफ्ज़ सुना? जअलना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। पढ़ते हैं ना ये आप दुआ खाने के बाद? ठीक है जी। जअलना के आखिर में से ना को हटाएं, बाकी क्या बचेगा? जाल, जअल। क्या ये वैलिड वर्ड है जअला? जी सर। जअला क्या मतलब क्या होगा? जअला मतलब क्या है बनाने से? क्या मतलब है जअला? उस उस एक एक ने ने बनाया। बनाया ना हमें, हमने, वजअलना मुस्लिमीन, और उसने हमें मुसलमान बनाया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ जअलना, अब जअलना के आखिर में से ना को हटाएं, जअलना के आखिर में से ना को हटाते बाकी क्या बचा? जअल। जअल कोई वर्ड होता है? जअल वैलिड वर्ड है? नहीं है। जअल वैलिड वर्ड नहीं है। जअलना में से ना को हटाएंगे तो जअल वैलिड है। तो इससे ये पता चलता है कि ये असल में ये जो आखिरी वाला है सिर्फ नसरना और नसरना, इस पे आके स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या फर्क है। नसरना वाकई जो सर है, समझ नहीं आई थी उसमें, अब आइए। अब आगे बात समझ चले, जरा इसकी मश्क कर लें। मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। अभी एक और स्लाइड हमने देखनी है जिससे, अभी ये सिर्फ पहला सीगा हमने लिया है, इसके अभी कुछ लोग आप में से समझ गए होंगे कि इसमें क्या हम हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन जरा इसकी मश्क कर लें। इसको इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेसन में इस पार्ट को फिर कवर करेंगे ताकि ये हमारा कॉन्सेप्ट वीक ना रहे, ये अच्छी तरह हो जाए, क्योंकि अगला लेसन जो है उसमें जो कंटेंट है वो बहुत कम है, तो उसके साथ इसको मिलाकर इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, इसलिए आप परेशान ना होकर, समझ नहीं आ रही पूरी तरह। नसरहु, 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 नसरहुमा, नसरहुमा, नसरहुम, नसरहुम, नसरका, नसरका, नसरकुमा, नसरकुमा, नसरकुम, नसरकुम, नसरनी, नसरनी, नसरना। नसरना। उस एक ने मदद की उस एक की, एक ने एक मदद की उस उस एक ने एक मदद की उन दो की, एक ने मदद एक की ने उन दो दो की, उस एक ने मदद की उन सब की,
उस एक ने मदद की सबकी। उस एक ने मदद की आप एक की, उस एक ने मदद की आप एक की। एक ने मदद की आप दो की, उस एक ने मदद की आप दो की। उस एक ने मदद की आप सब की, उस एक ने मदद की एक आप ने सब मदद की। की आप सब उस एक ने मदद की मेरी, उस एक ने मदद की एक ने मेरी। मदद की उस मेरी एक ने मदद की हमारी। उस एक ने मदद की एक ने मदद हमारी। की हमारी। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ता हूँ, मैं पढ़ूंगा और आपने तर्जमा करना जी। नसरहू, उस एक ने मदद की उस उसकी। एक ने मदद की मदद की नसरहुमा, उस एक ने मदद की दो की। दो की, नसरनी, उस एक ने मदद की एक मेरी। ने मदद की मेरी। नसरका, उस नसरका, एक ने मदद की मदद की आपकी। उस एक ने मदद की आपकी। नसरना, उस एक ने मदद की एक ने मदद हमारी। की एक ने मदद हमारी, की हमारी। नसरकुम, उस एक ने मदद की आप सबकी। एक ने मदद की आप सबकी। ठीक है, नसरहा, उस एक ने मदद की एक एक ने मुअन्नस मदद की एक मन। की, नसरकी, उस एक ने मदद की आप एक ने एक मदद की मोहनस की आप एक नसरहुन्ना, उस नसरहुन्ना, उस एक एक ने ने मदद मदद की उन सब आप सब उन उस सब एक ने मुअन्नस मदद की उन की, सब औरतों की। नसरकुन्ना, एक ने मदद की एक ने आप मदद सबकी। नसरना, उसने एक ने हमारी मदद मदद की। की। उसने हमारी मदद की। देखिए हमारी। इसके आखिर में दोबारा देखिए, आपको ज़मीर मुत्तसिल याद है, हु हुमा हुम, का कुमा कुम, ही ना, और मुअन्नस के लिए क्या होता है, हा हुमा हुन्ना, की कुमा कुन्ना, ही और ना। ये एग्जैक्टली वही ज़मीर मुत्तसिल है जो आपने पहले पढ़े हैं। आपने वर्ब का कोई एक सीगा लेना है और उसके आगे इसको एज इट इज लगा देना है, तो तर्जमा उसके मुताबिक बन जाएगा। ये देखिए वही जो नसर हा वाली स्लाइड भी देख लें जो मैंने करवाई है। नसर हा, इसमें फाइल जो है वो अभी भी वाहिद मुज़क्कर गायब है क्योंकि हम पहला सीगा लेंगे, मदद करने वाला वो एक शख्स ही है। नसरा 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 नसरा, फेल और फाइल एक ही है, फाइल एक ही है हुआ, लेकिन जो मफूल है उसको हम बदल रहे हैं, हम एक वेरिएबल को बदल रहे हैं, सब दोनों को इकट्ठा नहीं बदल रहे, वरना आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अब जरा ये देखिए, ये आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है कि ये आपके पास ये दरमियान में जो दायरा है, ये बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ज़माइर मुत्तसिला, जो कि हु हुमा हुम, का कुमा कुम, ही और ना है। और साइड पे आपके पास 8 सीगे मुज़क्कर के राइट साइड पे और 8 सीगे लेफ्ट साइड पे किसके लिखे हैं, मुअन्नस के। आप देखिए, नसरा, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरतु, नसरना, नसरत, नसरता, नसरना, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। आप कोई सा भी सीगा पिक कर लें और उसके साथ कोई सी भी ज़मीर मुत्तसिल आप लगा सकते हैं और तर्जुमा बिल्कुल वैलिड है। मिसाल के तौर पे अब मैं एक एग्जांपल देके आपसे तर्जुमा पूछता हूँ, अहमद आप ट्राई कीजिएगा। नसरू ना, नसरू ना क्या मतलब होगा? उस एक नहीं, नसरू, नसरू पे गौर करें, नसरू अच्छा, उन सब ने मदद की ना, मेरी। हम सब ना ना ना, नी नहीं है, ना है, अच्छा, उन सब ने मदद की हमारी। हमारी, बिल्कुल ठीक है। नसरू ना, उन सब ने मदद की हमारी। देखिए कोई भी कॉम्बिनेशन आप रैंडमली इसमें से पिक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इब्राहिम, अब आप बताइए, आपने बता दिया, मुबारका आप बताइए, नसरतनी, नसरता। नसर उस नसरतनी, आप एक मुज़क्कर ने मदद की, आगे मदद की। नी, दोबारा मेरी। नी, आपने मेरी, आपने मेरी आप मदद की। आपने मेरी मदद की, नसरतनी। अगर मैं कहूँ खलकतनी, हलकतानी, हलकता, आपने पैदा किया। आपने नी, पैदा किया मुझे। आपने आपने मुझे मुझे पैदा पैदा किया। किया। जी अब्दुल्ला आप बताइए, खलकतहू, खलकतहू, अलगता हूँ। खलकता। देखिए इसको अलग आप इसको डीकंपोज करके आप इसको आप हाँ कर सकते हैं। ठीक, खलकतहू, अलगता आपने पैदा तख्लीक किया किया, उसे। हु, उसे। अब कुरान करीम में जहां पर एक आयत आती है, मल्टीपल जगह पे अल्फाज आते हैं, खलकतनी मिन नारिन व खलकतहू मिन तीन। इब्लीस ने कहा, इब्लीस ने अल्लाह ताला से क्या कहा, खलकतनी मिन नारिन व खलकतहू मिन तीन। क्या मतलब है इसका? आपने मुझे आग से पैदा किया। आग से पैदा आपने किया, और मुझे उससे, उसको उससे मिट्टी मुराद से कौन है? आदम। उसको आपने गारे से आदम पैदा अलैहिस्सलाम। किया, आदम। मिट्टी से पैदा किया। तो अब आपको ये अल्फाज जब समझ आना शुरू हो जाएंगे
اور یہ ایک اور ایگزامپل صرف سمجھانے کے لیے آپ کو دی گئی، نصرو کے ساتھ بھی آپ پوری گردان بنا سکتے، نصروہ، نصروہما، کوئی بھی آپ صیغہ لے لیں، جعلنا کے ساتھ لے لیں. اور یہ ہمارے پاس قرآن کریم میں اب ایگزامپلز ہیں فعل ماضی خلق کے ساتھ مفعول کی ضمیریں ہیں. یہ بڑی دلچسپ آپ کے لیے ثابت ہوں گی، جس سے آپ کو مزید انشاءاللہ تعالیٰ آپ لرن کریں گے. تو آئیے اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں باری باری، جتنی ایگزامپلز ہم آج دیکھ سکتے ہیں چند منٹ کے اندر. اور پھر ایک اور سلائیڈ ہے، وہ آپ کے لیے ہوم ورک یا اسائنمنٹ کے طور پہ ہو جائے گی. قرۃ العین فرقان آپ ٹرائی کیجئے پہلے. اب آپ فوری آپ اگر انمیوٹ کریں گے تو بات بنے گی، ورنہ نہیں. ذرا مائکرو فون کے پاس اپنا جو ہے وہ انگلی رکھیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اس میں جو ریڈ ہائی لائٹڈ ہے صرف اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے. خلقکم، خلقکم، اسے آپ بریک اپ کریں اور فوراً ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. سارے ٹرائی کر لیں اپنے طور پہ، بتائیں صرف وہی جس سے میں پوچھ رہا ہوں. خلقکم. شازی امین آپ بتا دیجیے. خلقکم. شازی امین نہیں کلاس میں؟ اینی ون ایلس؟ کوئی بھی بتانا چاہے؟ جی میں بتائیے. ٹرائی کروں. اس نے پیدا کیا آپ سب کو. اس نے پیدا کیا آپ سب کو. جی اگلا حبیبہ آپ بتائیے. خلقناکم. ہم نے پیدا کیا آپ سب کو. آپ سب کو. نیکسٹ مہنور. خلقہم. فرا آپ بتا دیجیے. پیدا کیا اور خلقکم، اور پیدا کیا ان سب کو. کس نے پیدا کیا؟ فائل کی وضاحت نہیں کر رہی ہیں آپ. فائل کی وضاحت ضروری ہے. خلقہم، کس نے پیدا کیا؟ میں نے، ہم نے، اس نے، آپ نے، کس نے کیا؟ ان سب نے. ان سب نے وہ پیدا سب کیا. وہ سب. دیکھیے وہ تو ہم کے معنی آپ بتا رہی ہیں نا، اور آپ نے کہا کہ اور پیدا کیا ان سب کو، یہی بتایا نا آپ نے. جی جی. کس نے پیدا کیا؟ فائل کی وضاحت کریں. فاعل مذکر. اچھا وہ مذکر، بالکل. ترجمہ کریں نا اس کے مطابق. ترجمہ نہیں کر رہی آپ. وخلقہم، اور خلق پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا؟ میں کنفیوز ہو رہی ہوں. اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آ دیکھیے رہی. آپ، دیکھیے میری بات، آپ خلق کی گردان کر سکتی ہیں. خلق، جی جی. خلقا، خلقو. جی خلق خلق، جی خلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنا. فعل ماضی کا ترجمہ کریں نا واحد مذکر غائب کے مطابق. اس سے ایک نے پیدا کیا. اس ایک نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، اب وضاحت ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو باقی پھر آپ کو میں موقع دیتا ہوں. آپ یہ یعنی کہ یہ آپ اس لیے اس کو فوراً ٹرانسلیٹ کر پا رہی ہیں کہ آپ کا ترجمے میں آپ بہت اچھی ہیں. آپ نے خلقہم کا ترجمہ با محاورہ کے اعتبار سے ٹھیک کیا اور پیدا کیا ان سب کو، لیکن جب ہم لفظی ترجمے کی بات کر رہے ہیں تو وضاحت ضروری ہے فاعل کی، کیونکہ یہ خلقہم کی بجائے اگر ہوتا نا خلقناہم تو پھر آپ کیا کہتی؟ ہم نے پیدا کیا ان سے. ہم نے پیدا کیا. ٹھیک. پھر آپ فاعل کو واضح کرتی ہیں، لیکن واحد مذکر کے صیغے میں بھی واضح کرنا ضروری ہے. آگے وہی آیت آگے جو ہم نے ابھی دیکھی ہے، اگلی دو آیات. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آپ نے پیدا کیا مجھے، خلقتنی، اور خلقتہ، اور آپ نے پیدا کیا اسے. خلقہم، یہ دوبارہ وہی آگے جو پہلے گزرا تھا. جی آگے بتائیے. اذا آپ بتائیے. خلقناہ، خلقناہ. مریم ملک آپ بتا دیں خلقناہ کے معنی کیا ہوں گے؟ آپ مائکرو فون انمیوٹ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لے رہے ہیں. جی اذا خلقناہ، ہم نے پیدا کیا ہو، اس ایک کو. اس ایک کو. بہت بہت خوب. جی آگے عبداللہ سلیمان. خلقہا، خلقہا. خلقہ، اس نے پیدا کیا. ہاں، ہاں، اسے. مذکر یا مؤنث؟ مذکر. ہاں مذکر کے لیے ہوتا ہے، ہو مذکر کے لیے ہوتا ہے. اچھا. اس نے پیدا کیا. خلق، اس نے پیدا کیا. ہاں، اس مؤنث کو، اس ایک مؤنث کو. ہاں، اس مؤنث کو. جی خلقک ابراہیم. خلقک، خلقک، خلق، اس ایک نے پیدا کیا کا آپ کو. آپ کو. الذی خلقک من تراب اکفرت بالذی، کیا تم اس کا کفر کرتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. جی اس کے بعد احمد آپ بتائیے. خلقتک،
खलक़तु तो बनेगा उस मैंने खलक़तु पैदा किया, जी जी, मैंने का पैदा किया, और का बनेगा उस एक उस उस एक एक को, मुज़क्कर को। नहीं खलक़तहू नहीं है आप भाई, एक, सॉरी, खलक़तहू जी नहीं जी, है। आप एक हाँ, मुज़क्कर को, मैंने पैदा किया आपको, वक़द आपको, जी खलक़तुका, और मैंने तुम्हें पैदा किया इससे पहले जब तुम कुछ भी नहीं थे, वक़द खलक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैआ। ठीक है जी, आज के लिए इतनी मशक काफी है, और ये आपके पास स्लाइड इंशाल्लाह शेयर हो जाएंगी, आप इसकी भी प्रैक्टिस करें इस स्लाइड की। इससे आगे ये स्लाइड भी मौजूद है रज़ा के साथ, आप देख सकते हैं डिफरेंट एक्सक्यूज मी सर, कॉम्बिनेशन है। जी सर इससे पिछली स्लाइड पे खलक तो जी सर पिछली स्लाइड करें। जी जी, सर ये खलक तो खलक़तुका ये तो वाला, का, हाँ जी जी सर, तो ये तो आपका सीगा है ना, खलक तू नहीं, ये आपका सीगा तब होता जब ये, आप देखिए आखिर में जो ज़मीर लगी हुई है, ज़मीर मुत्तसिल, का आपने, तुम्हारा। हाँ आपने उसको हटा के देखना है कि सीगा कौन सा है। जैसे ये जो आपने गलती की है ना, आपका नाम क्या है? सहरिश। सहरिश, आपने जो गलती किया ना, ये वो गलती है जो स्टूडेंट्स बहुत कॉमनली करते हैं इस लेसन को पढ़ने के बाद। आपने आखिर में जो जमीर देखनी है, उससे यस सर, सीगा नहीं वाजे होगा। अगर वो जमीर मुत्तसिल है उसको हटाएं और फिर फाइल यस की सर, अलामत देखें। खलकतु का के आखिर में का को हटा दें, बाकी क्या बचा? खलकतु। अब खलकतु में तापेश तू फाइल की अलामत है ना, वो किसके लिए? हाँ जी हाँ मेरे जी, लिए। तो ठीक है मैंने तख्लीक ठीक किया है आपको। इसको देख के ठीक है, स्टूडेंट्स जो पहली साइट में, फर्स्ट साइट हम कहते हैं आपने पैदा किया, गलती से ये कह देते हैं। यस सर, चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन थैंक यू करता हूँ सर। जो एक बड़ा कॉमनली जिसमें गलत फरमा किया जाता है। ज़लमूना, ज़लमूना के क्या मानी होंगे? सरप्राइज क्वेश्चन। ज़ालमू, एक सेकंड सर मैं बताती हूँ। ज़ालमू, ज़ालमू, मैंने जुल्म किया। ज़लमू, वाव पेश है, वाव है, उन्होंने उन मुज़क्कर ने जुल्म जुल्म किया किया ना हम पे। हम पे। और इसको लोग फौरन क्या पढ़ते हैं? ज़लमना क्यों कर देते हैं, हमने जुल्म किया। यस वमा सर, ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, उन्होंने हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि अपनी जानों पर जुल्म किया। यह आयत कुरान में कई जगह पे ओके आती सर, है। ठीक है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए ज़मीर मुत्तसिल को आप पहचानते हैं, आप इतने अरसे से ज़मीर मुत्तसिल की मशक करते आ रहे हैं, ये वही ज़मीर मुत्तसिल है। ये फेल के आखिर में, बहुत सारे वर्ब्स के आखिर में जुड़े हुए कुरान करीम में आपको आयात में मिलेंगे। आपने उसको अलहदा कर लें अपने इमेजिन तसव्वुर में ही, दिमाग के अंदर ही, और फिर बाकी जो सीखा है उसका तर्जुमा करें और फिर ज़मीर मुत्तसिल को मिला के मफऊल बनाएं। ये हमेशा मफऊल को रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए एक दिलचस्प एक्सरसाइज भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करता हूँ, थ्रू ग्रुप आपके साथ शेयर की जाएगी। इसकी आप पहले मशक कर लें। देखिए यहाँ पर रज़क़ा के साथ है, फिर ज़ालमा के साथ है, बल्कि ये वो आयत आ गई, सरिश वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। ये देखिए, ये वही लफ्ज़ है यस सर, ज़लमूना। और ज़लमना, ज़लमना हमने जुल्म किया उन पर, और नहीं हमने जुल्म किया उन पर, ये आ जाएगा। फिर हसीबा के साथ है, फिर जाअला के साथ है। तो ये 3 स्लाइड्स हैं टोटल। इसकी अगर आप अच्छे तरीके से इसकी मशक कर लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आप कोई असाइनमेंट या क्विज अच्छे तरीके से कर सकेंगे। कोई सवाल है मजीद तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, एक क्वेश्चन है। जी ये ज़मीरे मुत्तसिल के बारे में हमारा है कि ये मिला के आती हैं। जी, बिल हमने आके जो, आती, मिल के आती हैं। जी, अच्छा, अब यहाँ पर हमने नासरा की जो सबसे पहली मशक देखी थी, तो उसमें हुमा हुम जो था वो अलग-अलग थे, तो नहीं ये नहीं, क्या? ये सिर्फ, नहीं नहीं, ये अहमद सिर्फ आपको समझाने के लिए अलग लिखा हुआ है। आप इस कॉलम को देखिए, थर्ड कॉलम, थर्ड जी कॉलम मैं, में ये अलग नहीं जी है, ये मैं इसी जुड़कर की इस्तेमाल। बात कर, हाँ जी, वो हरूफ आमतौर पे मतलब जुड़े हुए होते हैं ना, मैं अच्छा, तो यहाँ पे वो अलग, आप उस तरह की जी कॉन्जुगेशन की बात करें। नहीं नहीं नहीं, जी, ऐसा जुड़ने से मुराद नहीं है, कोलेशन इस तरह से नहीं होती इसकी, बल्कि ये जुड़ने से मुराद इस तरह है कि नसर को एक ही वर्ड माना जाता है। नसर इज वन वर्ड। ओके, ठीक है, मैं इसमें आप समझ हु गया। को अलग करके कोई अलग वर्ड नहीं कह सकते। जी ठीक है। और ये देखें, ये काम आपने वहां पर भी देखा है। हाँ, आप ये कह सकते हैं हरूफ के अंदर हमेशा ये जुड़ रहे थे, हरूफ में इस तरह से नहीं था, चाहे वो मिन, अन, इला, अला, सीन में भी देख लें आप। इन्नहु का अन्नहु में भी ऐसे ही था, बिल्कुल सही है, आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है। दीनुहु रसूलुहु, किताबुहु में ऐसा ही था, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये जुड़े हुए ही शुमार होंगे यहाँ पर, क्योंकि इनको आप अलग कर देंगे तो अलग से वर्ड शुमार नहीं होगा। ये सिर्फ जी समझाने हाँ, के लिए हम इसको ब्रेकअप करते हैं। जी ठीक है। गुड क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चन? तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेसन में
کافی کچھ لرن کیا ہے اور انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا آپ کو. وربس کا یہ ٹاپک کافی بڑا تھا اور ہم نے اس میں پہلے کانسیپٹ اپنا سارا جو فاؤنڈیشن ہم نے اس کی لے کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کی اگلے اسباق میں بھی وہی چلے گی. یعنی ہم فعل مضارع جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر بھی فعل کا کانسیپٹ جو آپ نے سیکھ لیا روٹ لیٹرز کا جو کانسیپٹ ہے وہ وہی استعمال. تو یہ کامن ایک طرح سے ہمارا وربس کا جو سیکشن تھا اس کی کچھ کامن چیزیں ہم نے لرن کی. پھر ہم نے اسپیسیفک فعل ماضی کو دیکھا, اوزان دیکھے اس کے مختلف وزن, پھر اس کی گردان کی مذکر مؤنث کے ساتھ, پھر ہم دیکھا کہ مفعول کا کیا کانسیپٹ ہے اور اس کو کیسے ہم ضمیر متصل کے ذریعے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم. Very hard. آپ ڈسمس کر دے, کلاس اٹینڈنس ہو گئی ہے. السلام علیکم.